السلام علیکم جی۔ کل میں ایک محفل میں گئی تھی، کل سے ہی میرے دل میں نا بار بار آ رہا تھا، جمعرات کا دن تھا نا، تو مجھے انتظار ایسے جیسے شدت سے تھا کہ آج رات کو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، آج مجھے ہوگی، میرا دل اندر سے بار بار بول رہا تھا۔ پھر میں شام میں جب محفل میں گئی تو وہاں پہ بھی مجھے ایسے ہی فیل ہوا، جب میں آج صبح میں مجھے ایسے دیکھا، بس میں نے یہ دیکھا تھا کہ ایک اجتماع ہے، ایک بہت سارے لوگ جمع ہیں وہاں پر، اور بہت سارے لوگ ہیں، اور ہم کسی اجتماع میں جا رہے ہیں، یعنی قافلہ نکل رہا ہے گھر سے نا، تو بس ایک جگہ ہے جہاں پہ سے ہم نے نکلنا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے سے پہلے نا چائے پینی ہے، چائے بناؤ، تو میں چائے بنانے چلی گئی، اور مجھ سے جو ہے نا بس یہ دیکھا کہ محفل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بہت باروب، ماشاءاللہ سے باروب، لیکن میں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا نہیں ایسے غور سے بالکل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو چائے بنانے چلی گئی، تو میں نے پھر کہا کہ اچھا مجھے چائے بہت پسند ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چائے بہت پسند ہے، میں تو اپنے ابو کے ساتھ چائے پیا کرتی تھی، یعنی مجھے تو اب ایک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مل گئے کہ چائے پینے والے، وہ بھی چائے پیتے ہیں ماشاءاللہ سے، میں یہ خوشی بڑا سوچ رہی ہوں، اور پھر یہ دیکھا کہ جلدی چائے بنائی، میں نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگ قافلہ نکل جائے، تو میں دیکھوں، میں چائے پھر ایسا کرتی ہوں وہیں لے چلتی ہوں جہاں سے ہم نے نکلنا ہے، جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے، تو میں باہر نکل کے دیکھتی ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں موجود تھے، اور پھر یہ دیکھا کہ ایک میرا بڑا بھائی اور میری بڑی بھابھی جو ہے نا وہ بھی اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، مطلب سب انتظار میں تھے کہ ہم لوگ نکلیں گے یہاں سے، ماشاءاللہ سے یہ میں نے دعوت اسلامی بھی جوائن کیا ہوا ہے، بیعت کی بھی ہے، تو منگل والے دن ہم نے نکلنا ہی تھا، میں یہ دعا کر رہی تھی، اور میں نے ایک چیز یہ بھی سنی تھی، گروپ میں ایڈ ہوں نا، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ شب جمعہ نا 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ پوری امت کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو ہدیہ کریں اور ان کو ثواب پہنچائیں، تو اس سے بھی بہت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے میرا یہ عمل بھی میں نے 2 ویک کیا تھا، تو مجھے امید تھی کہ آپ کی زیارت نصیب ہوگی ماشاءاللہ سے، پھر کل محفل میں بھی مجھے یہی دل میں آ رہا تھا کہ میری آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی مجھے انشاءاللہ، پھر میں جب گھر آئی تو گھر میں بھی مجھے یہی فیل ہوتا رہا، میں تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہوں، تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ آج شاید میں نہیں اٹھ سکوں گی تہجد کے لیے، اور شاید مجھے آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، تو بس یہ سوچتی تھی، 3 بجے آنکھ کھلی، لیکن میں بس سستی کی وجہ سے یا پھر میں کیا سوچا کہ اٹھتی ہوں، پھر نہیں آنکھ کھل پائی، پھر صبح جب میری آنکھ کھلی تو 5:30 بج چکے تھے، میں اسی غمگین سو گئی کہ میں آج کیوں نہیں اٹھ سکی، میں نے تو آج دعائیں کرنی تھی، یہ کرنا تھا، میں نے تو آج شب جمعہ وہ سب کچھ کرنا تھا، تو میں آج مس ہو گئی میری، میں افسوس میں سو گئی، تو بس میں سوئی اور میری قسمت جاگ اٹھی کہ مجھے یہ خواب دیکھا، اپنی زندگی کا جو مین مقصد ہے اس کو یہ بنانا ہے، دنیا داری کو چھوڑ کے دین کے لیے کچھ کام کرنا ہے، دین اسلام کے لیے کرنا ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، اور ایسے کام کرنے ہیں جس سے میری آخرت سنورس، اور میرے دل سے دولت کی حویز، بڑے گھر کی حویز، اب مجھ میں میرے اندر میں ہر چیز میں دولت بھی چاہتی ہوں، تو وہ بھی اس میں بھی کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے، اور گھر بھی چاہتی ہوں تو اس کے لیے وہ بھی، اس کو نیت میری چینج ہو گئی، میری سوچ چینج ہو گئی ہے، یہ جو تھا نا پہلے اپنی آسائشوں کے لیے، اب وہ آسائشوں سے ہٹ کے وہ آسائشیں بھی ہوں تو اب وہ دین کے لیے میں نے کیسے استعمال کرنی ہے وہ چیزوں کو سوچتی ہوں، مطلب سوچ نظریہ بدل گیا، اور میں یہ سب سمجھتی ہوں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم ہے جو میرے اندر ابھی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور خاص نظر ہے ماشاءاللہ سے، میں درود شریف پڑھتے ہی جب میں درود خضری سٹارٹ کیا تھا، پہلے تو میرے غم دور ہوئے، پھر میری پریشانیاں، پھر میرے سے ڈپریشن کا شکار سے دور ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں کیوں نہ ایک گروپ بناؤں درود پاک کا، جس میں لوگوں سے بھی درود پڑھواؤں، خود بھی پڑھوں، اور پھر میں وہ مختلف گروپ میں بھیجوں، پھر میں اب آپ کی جو قافلہ درود پاک میں ڈیلی کا 1 لاکھ کی ڈیلی کی جو ہے نا وہ لگاتی ہوں، کیونکہ میرے پاس ماشاءاللہ سے درود پاک بھی اتنا جمع ہو گیا کہ اب میں لوگوں کو سال ثواب کے لیے کلمہ اور درود پاک دیتی رہتی ہوں، جب بھی کسی کو بھی چاہیے ہوتا ہے وہ مجھے میسج کرتے ہیں تو میں درود پاک اور کلمہ کا جو ہے وہ نصاب ایک نصاب دیتی ہوں، 1.25 لاکھ کا، کیونکہ اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، بس میں تو یوں سمجھے کہ میں درود پاک سے کس طرح جڑی، یوں سمجھ لیں جیسے کہ کسی کوئی ہاتھ پکڑ کے کہیں پہ بٹھا دیتا نا کہ بس اب تم یہ کرو کام، تو میں بس اس طرح سے، جن دنوں میں ڈپریشن میں تھی تو مجھے بہت، میں رو رہی تھی اور بہت پریشان تھی، تو مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح سے مجھے ایک طرح سے میری زبان پہ ایسے درود پاک جاری ہو گیا کہ جیسے کہ کوئی کسی نے جاری کروایا ہے، کہ مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں کیسے اتنا ماشاءاللہ سے درود پاک پڑھنے لگی، اور درود پاک کے علاوہ پھر میرے دماغ میں کچھ اور آتا ہی نہیں ہے کہ میں کچھ اور
और वजीफा पढूं, कुछ और पढूं। बस जब भी मैं किसी और तरफ जाने की सोचती हूँ तो वो मेरी हदीस मेरे माइंड में आ जाती है कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सहाबा कराम को फरमाया था, आपने फरमाया कि अगर दुरूद शरीफ का पूरा ही पढ़ना शुरू कर दो, आपके सब कामों की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की बन जाएगी, हो जाएगी। तो बस इस तरह से मुझे यूँ समझे कि मैं रात को सोई हूँ, सुबह मुझे उठ के अल्लाह ताला ने दुरूद पाक पे लगा दिया। और वो मैं समझती हूँ कि अल्लाह के सिवा अल्लाह ताला ही चुनता है जिन बंदों को, उन्हीं को दुरूद पाक की लज्जत जो है वो अता फरमाता है। मैं सब शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह का बहुत करम है मुझ पे कि अल्लाह ताला ने मुझे दुरूद पाक पे लगा दिया। दुनियादारी की अब टेंशन मेरे दिल से निकल चुकी है। अब दुनियादारी का मैं खौफ डर बिल्कुल भी मेरे दिल में नहीं है। बस मुझे ये है कि बस मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी रहे मुझसे। मेरे अंदर ये चीज है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई ऐसा गुस्ताखाना लफ्ज बोले वो मुझे बर्दाश्त नहीं, और इस तरीके से अल्लाह के लिए और इस तरह से कोई लफ्ज बोले वो मुझे बर्दाश्त नहीं। उसके लिए अगर मुझे अपने सगे खूनी रिश्ते भी छोड़ने पड़ जाए, अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा कोई वर्ड वो कोई बोलते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, तो मुझे उसका भी कोई गम नहीं है। बस मुझे ये चीज का मालूम है कि मैं अकेली जात मेरी है, अल्लाह तआला को कब्र में मुझे अपना ही हिसाब देना है, मुझे किसी का दूसरे का हिसाब नहीं देना। बस जो हक और जो सच है और जो अल्लाह के दीन के रास्ते पे जो रास्ता जाए, अल्लाह ताला बस मुझे हिदायत दे। और ये माने कि वो हालात से गुजर रही थी ना, उस वक्त मैं अपने आप को समझती थी कि शायद मेरे ना हालात जो है ना ऐसे, मैं किस तरह से बर्दाश्त करती थी और मैं किस सब कुछ करती थी ना। लेकिन आज ये जो मेरी पूरी जर्नी आज मैं नोट करती हूँ ना अपने, तो मुझे आज ये चीज का यकीन हो गया कि नहीं, जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। और अल्लाह ने हर चीज को अपने वक्त मुकर्रर किया है कि इस वक्त कैसे देना है। पैसा है, दौलत है, पहले मेरे पैसा अगर होता तो मेरे अंदर दुनियादारी बहुत थी, लेकिन आज मेरे पास अल्लाह पैसा देगा तो मुझे दुनियादारी नहीं, आज अल्लाह ने मेरे अंदर सखावत भर दी। अल्लाह ताला ने वह दिल ख्वाहिश है कि हजरत उस्मान गनी रजी ताला अन्हा की तरह मैं सखावत मेरे दिल में हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरह मेरे दिल में सखावत। दुरूद पाक से इश्क हो गया। पहले जब आपने मुझे जब वीडियो दिखाई थी कि टॉप वॉच के जरिए भी हम पढ़ सकते हैं, तो उस वक्त मैं पढ़ती थी 5000 दिन में या 10,000 पढ़ती थी उससे पहले। अब आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते पढ़ते दुरूद खिजरी मेरी जुबान पे इतना रवा हो चुका है। अब माशाल्लाह से मेरा तादाद जो है 25,000 से भी ऊपर चली गई है। माशाल्लाह से 25-30,000 डेली का मैं पढ़ लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक तो मैं बचपन से ही पढ़ती थी, इस तरह रेगुलर नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब भी मेरा दिल घबराता था तो मैं दुरूद पाक पढ़ती थी। तो कुछ अर्सा पढ़ती थी, फिर छोड़ देती थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती थी, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद इब्राहिमी से, दुरूद पाक से मुझे बहुत फायदे भी हुए। माशाल्लाह से जब मेरे अम्मी अब्बू की डेथ हो चुकी थी और मैं नौकरी करती थी, जॉब करती थी, 4,500 मेरी सैलरी थी, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी। 4,500 सैलरी वाली अल्लाह ताला ने बस किसी तरीके से भी मेरे जो बॉस थे उनके दिल में रहम डाला और उनको ये हुआ कि अगर आपको परचेज करना है तो मेरा अपार्टमेंट है, हमारा प्रोजेक्ट है, तो आप भी अपना बुक करवा लो, लोन वगैरह दिलवा दूंगा। बस किस तरह से करके उन्होंने किसी तरीके से भी ना मुझे वो 7.5 लाख का उस वक्त के दौर में 2003 में मुझे घर दिलवाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद माशाल्लाह से अल्लाह ने बहुत दिया। फिर ये है कि दुनियादारी में बहुत इन्वॉल्व हो गई और फिर उसके बाद ये चीज हुई कि परेशानियां जब घेरा परेशानियों ने दुरूद पाक से फिर इस तरह से जुड़ी कि मैं करीब वालों का जो है ना दर्स बहुत सुनती थी। तो उनके दर्स सुनने के बाद मैंने मुख्तलिफ तस्बीहां पढ़नी शुरू की। कभी मैं कोई तस्बीह पढ़ती थी 1.25 लाख बार, कभी कोई तस्बीह पढ़ती थी 1.25 लाख। जब मैं दुबई में थी तो मेरे दिल में आ रहा था मैं 1.25 लाख और दुरूद इब्राहिमी पढ़ूं। तो बस मैं फिर ये सोचती थी कैसे पढ़ूंगी, कैसे पढ़ सकती हूँ दुरूद इब्राहिमी। 100, 200, 1000 तो पढ़ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 तो मैं दुरूद इब्राहिमी दुबई में भी पढ़ती थी, जुम्मे वाले दिन या कभी भी। मतलब ये था कि दुरूद पाक से तो मैं जुड़ी हुई थी, लेकिन ये नियत नहीं की हुई थी। फिर मैंने जब इल्लामा इकबाल का सुना था, इल्लामा इकबाल ने जो है गिन के 1 करोड़ दुरूद पाक पढ़ा था, तो फिर किसी दर्स में मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि नियत कर लें आप भी दुरूद पाक की। जब मैं वापस पाकिस्तान आई थी दुबई से, तो 1 साल के करीब मुझे हो गया मैं दुरूद पाक पढ़ रही हूँ। 1 करोड़ की नियत की तो 10 लाख करने के बाद फिर स्टॉप हो गई थी। फिर जब स्टॉप हो गई तो फिर आप लोगों की वीडियो देखी, काफला दुरूद पाक की जो वीडियो लगती है, फिर उसमें आप लोगों ने नियत करवाई, तो फिर नया तरीके से फिर मेरे अंदर जोश पलवला
पैदा हुआ कि मैं कंप्लीट करूं। 10 लाख तो मैं पढ़ के पेश कर चुकी थी, फिर उसी में फिर मैंने और ऐड करना शुरू कर दिया। अब ये है कि अब मैं उसको हदिया पेश नहीं कर दिया, मैं जितना भी पढ़ती हूँ अपने ग्रुप में भेजती हूँ। पहले मैं दूसरी तस्बीहात बहुत पढ़ती थी, वज़ाइफ बहुत पढ़ती थी, लेकिन अब मुझे जो भी दरूद पाक जो भी कुछ पढ़ती हूँ तो फिर मुझे वो वाला ख्वाब याद आ जाता है, दुबई वाला, कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ख्वाब में मुझे गुमान हुआ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सारे मसले इसी से हल होंगे। तो फिर मैं ये सोचती हूँ जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे सारे मसले यहीं से हल होंगे, इसका मतलब ये कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लूं। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामने का मतलब ये होता है कि आप दुरूद पाक से जुड़ जाओ, तभी आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन तक पहुंच सकते हैं आप, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमान में आ सकते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात पा सकते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम पा सकते हैं। बस मैंने फिर उस वक्त से, अब जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ, दुरूद पाक से मेरे ऐसा लगा हुआ, तो फिर मुझे ये चीज हुई कि कोई भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें हम रियाकारी शामिल हो तो वो हमारी रद्द हो सकती है, और हम कुछ भी पढ़े तो वो हमारी गलती की वजह से रद्द हो सकता है। लेकिन दुरूद पाक का कलाम एक ऐसी चीज है जो कभी रद्द नहीं होता। माने कि अब मैं जो है ना 1 करोड़ की नीयत जो किया, और फिर मैं जब दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो अब मुझे वो चीज ख्वाब याद आता है कि यानी ये 3 साल पहले जो मैंने ख्वाब देखा था उसकी ताबीर अब मुझे वो नजर होती हुई नजर आ रही है। और माशाल्लाह से अब मैं दुरूद शरीफ पढ़ी हूँ, और दुरूद खिजरी जैसे जैसे पढ़ी हूँ, जितना पढ़ी हूँ, मेरे अंदर एक दिल ही पैदा हो रही है। बस मतलब मुझे वो कहते हैं ना कि ये दुरूद खिजरी पढ़ने वाले को पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन जाता है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी या तो खुद इस्लाह फरमाते हैं, खुद उसको बताते हैं, और या फिर उस किसी और की जिम्मेदारी लगा देते हैं, या खिजर अलैहिस्सलाम की। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मुझे बस दिल में मेरे जो आता है, जो भी वो बात होती है, वो मेरे दिल में जो 1 से 2 दफा रिपीट होना शुरू हो जाए तो वो मैं समझ जाती हूँ अल्लाह की तरफ से इशारा है। और अगर कोई नेकी का काम होता है फौरन अमल करती हूँ कि बस कहीं शैतान वरगला के बहका ना दे। खिजरी जो मैं पढ़ रही हूँ वो है सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही वसल्लम। इस दुरूद पाक जैसे जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, शुरू के दिनों में मुझे लगता था कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मेरी परेशानी शायद दूर होगी नहीं होगी। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे जो है वो इसके रिजल्ट मिलना शुरू हुए। मेरी परेशानी सबसे पहले दूर हुई। टेंशन वगैरह होने के बावजूद भी जो है मुझे कोई परेशानी और टेंशन नहीं होती। हाँ, अब ये होता है कि अगर मैं जिस दिन दुरूद शरीफ नहीं पढ़ूं या दुरूद शरीफ की तादाद में कुछ कमी हो जाए, कुछ तादाद जो मैंने फिक्स की हुई उसमें कमी हो जाए, तो मुझे बेचैनी सी रहती है। ये कमाल सब दुरूद पाक का है। मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी ख्वाहिश है, बहुत सारी हमारी जिंदगी में रोज बरोज आजकल के दौर में ख्वाहिशें आती रहती हैं, हम हर चीज को हासिल करना चाहते हैं, तो हम सारी जिंदगी इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अगर आप दुरूद शरीफ से जुड़ जाएंगे तो आपकी ये जो नफ्सा नफ्सी और परेशानियां हैं, ये सब मुश्किलात हैं, ये भी दूर हो जाएंगी, और आपको फिर अल्लाह ताला रूहानी कुव्वत और अल्लाह ताला दौलत अता फरमाएगा। लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगी कि दुरूद पाक से जुड़े रहिए और दुरूद पाक विर्द करते रहिए, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप सबको भी अल्लाह ताला दुरूद पाक पढ़ने की और दावत देने की और दुरूद पाक पढ़वाने की सादत नसीब